Good morning, one and all. So we have started our uh, topic that is called PPP model. Okay, public-private partnership model. For that we call as PPP model or P3 model. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದು ನಾವು ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿ 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 ಮಾಡೆಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್. It means it is a contract. Okay, it is a contract or we can say it is an agreement. ಎದ್ರ ಜೊತೆ agreement ಐತಿ between private as well as public. Okay, this agreement ಏನಿರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. Okay, to complete any projects, to complete any project, this public private will become as a partnership and complete a project. It usually it may be how much it will be long term. Understood? Public private partnership ಏನೈತ್ರಿ ಇದು, wait a minute. Okay, public private partnership, we can say it is an agreement or we can say contract between public and private to complete a project. It may be as a metro, it may be national highways, or it may be bridges. That comes under public private partnership. As I told initially, sometime this both the sector will invest. Sometime public will invest 50% or private will be invest 50% of fund in this to complete any project. Most of the cases only public is the only primary source of fund. Andre usually ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ನೇ fund source ಮಾಡ್ತಾರೆ to the private to complete any task. One more question may arise, why this public will hire private partners? As I told, okay, as I told ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ, why this public will hire private sectors to complete that any project. Usually what happens, sometimes in government the time to complete a project ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರೆ to complete the project. If you hire the private means ಏನಾಗ್ಬೋದು, where we can get highly skilled employees. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ನಾಲೆಜ್, ಅವ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನೋವೇಟಿವ್ ನಾಲೆಜ್. ಅದರ ತಂಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ public private partnership. Okay, we have studied about some features like it will be contract between two parties. Okay, usually what happens, usually in this PPP model where the investment will be high, usually they start a project means high project, they will not do any small project. Usually in PPP model where the project will be high means national highway is a huge heavy projects and making some bridges or making some metros or making any infrastructure development where the investment in the high iರ್ತದೆ. Usually it will be high. Okay, some topics we have studied about service contract. Okay, under this as I told, government ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, a private company ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾದಕ್ಕೆ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, to complete a project. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದರ ಜೊತೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಂಡ್ ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎನಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, they should do make a project according to the standard set by the government. According to their choice they cannot set any project. What are the rules and regulations are given by government, according to that only this private sector should complete the task. ಒಮ್ಮೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀ
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಫೀ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Okay, hope everybody know lease contract. Okay, lease contract in both it is an agreement between two parties. Okay, agreement between two parties. Here two parties are the private ಮತ್ತು public. See simple lease ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊತ್ತಿ ಅಂತ ಮನಿ ಹೊತ್ತಿ ತಗೋತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ for 1 year 2 years or 5 years. Same lease contract. Lease contract, suppose a person want to take any assets ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರ ಮಷಿನರಿ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ, ಅವನ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ 50 lakhs 60 lakhs ಅವನ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮಷಿನರಿ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಿರ್ವಿ ತಗೋತಾನೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಿರ್ವಿ ತಗೋತಾನೆ. ಗಿರ್ವಿ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 year 2 years 3 year ಗಿರ್ವಿ ತಗೋಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಿರ್ವಿ ತಗೋತೀನಿ. ಅದು ನಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ನಾ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತಾರೆ ಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಲೆಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೆಸ್ಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್, ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಷಿನರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ ಲೆಸ್ಸಿ ಅದ, ಲೆಸರ್ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಮಷಿನರಿ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಅದು ಏನ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪಿ ಪಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಲೀಗಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಪಿ 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 ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ. ಅವ ಏನೇನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನೇನು ಮಷಿನರಿ ಬೇಕು ಅವನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಲೇಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಅದು ಸಮ್ ಮಷಿನರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲಿ ಅವನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಡ್ ಹೇಳಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ, ಟೂಲ್ನಾಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅದು ನನ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಇತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ ನಾಕ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರೇ ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವೈಲ್ ಎನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ತಗೋತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸ್ ತಗೋರು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತೊಗೋಬೋದು. ಸೇಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಅವರೇ ಲೀಗಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಂದರೆ ನ್ಯೂ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಂದರೆ ನ್ಯೂ ಮಷಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ ಏನಂದರೆ ನ್ಯೂ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೀರಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಏನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಷಿನರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅವರೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಕ್ಸ್. ಅವ್ರ ಓನ್ ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಅವ್ರ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಷಿನರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Understood? First we have studied about services. Second we have
lease contract. Okay, and one more topic we have in this lease contract, that is, wait a minute. Okay, see, lease contract ಏನು ಇರಬಹುದು. ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಏನಾಗ್ಬೋದು, 10 years ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ 20 years ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ 5 years ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಲೀಸ್ ಒಳಗೆ, ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ಸ್ 5 years ತನಕ ಲೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮಗೂ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಮಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ, ಅವಾಗೇ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ, ಮತ್ತು 1 years ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಸಮ್ ಇನ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, 10 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಅಂತೀರಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು, ಮಂತ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು, ಅಂಥವು ಬರ್ತಾವೆ ಲೀಸ್ ಒಳಗೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ lease. As well as another is obligations, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. obligations ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ financial or operation maintenance is borne by the private sector. Suppose, sorry, obligation for services provisions ಏನಂದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಏನಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು some ಮಷಿನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ operator is responsible for any losses or any unpaid for consumer debts. Suppose, see fourth point ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ 10 years ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ 20 years ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವನೇ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತು ಮಷಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅವರೇ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಮ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಿ, ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅವರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆದಂದ್ರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ಟ್ಸ್ ಪೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ, ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೇ ರಿಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರೇ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ. We cannot sell to the private partners or to the private sector. Any type of contract or any sale of assets at the time of finishing, we cannot sell to the private sector. So this was about the leasing contract. Hope everybody have understood about service and leasing contract. Okay, next we will move to, that is
joint ventures. Okay, any projects, a joint venture is same related to joint sector. Okay, means what happens in joint sector, what used to happen, the ownership and as well as the management is either shared by public sector or we can say private sector. For those we call as joint sector. And one more we have here, joint venture. Okay, joint ventures are options to privatizations in which infrastructure is jointly owned and managed by the government and private sector. It is same nothing but the joint sector, means whatever the infrastructure they have developed or they have maintained, it can be owned or we can say it can be managed or it can be operated by the public sector or we can say as a private operators. This was about joint ventures. Means next, in case of joint venture, the government and private sector partners can either form a new company or assume joint ownership of an existing company through sale to the shares to one or several. Okay, joint venture is nothing but, as I told, they can means where the ownership, whenever they are starting to establish a projects or they want to open any new projects, where this ownership can be shared by both government or we can say private sector. How this joint venture can happen? um, where they can form a new projects or they can new company or ownership of sales to the shares. Okay, this was about the joint sector. Next, we will move to, this is the most next topic, next point, fourth point is BOT. BOT means build, operate, transfer. See, in 2 marks, he may ask expand like BOT, we have B double OT, DOB, n number of we have like build, own, transfer. Okay, build, own, transfer means here what happens, any projects this private sector can build and they can operate and they can transfer to the government sector. The name itself indicates build, own, build, operate, transfer means any projects which the government have given to build to the private sector. This the private sector ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು build ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ build, operate, transfer is a concession, means it is one type of concession in which a private firm ಅನ್ಬೋದು ಆರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ a new projects like of infrastructure or main component according to the performance standard set by the government. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ a best infrastructure or develop a good projects, means according to the government. Okay, understood about this build, operate, transfer means ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, suppose a government want to develop any new project or they want to start any new projects, ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ projects according to the standard set by the government. According to their only we can build the projects. According to the private sectors they cannot build according to their own wish or ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ infrastructure. According to us, the private sector should build the projects. Okay, under this type of agreement, okay, under this means build, operate, transfer, in other agreement the private partners offers the capital essential to build the new facility
operate and maintain ಮಾಡ್ತಾರೆ for the contract period and then return the facility to the government as per the agreements. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫರ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ like operate ಮಾಡ್ಬೋದು and maintain for the contract period and then return the facility to the government as per the agreement. Suppose in this time of 1 or 5 years or 10 years the contract should be means the project should be completed. After that all the projects should be transferred to the government as per the rules or regulations, or we can say agreement which has been set up by the government. Understood? Build, operate, transfer ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ they can operate or maintain until to the contract period. Once the contract has been over, all the this capital or the project should be hand over to the government as per the agreement of the government. Next is next prominent, wait a minute, see prominently the private operator now owns the assets for a period set by the contract adequate to allow the developer time to recover the investment cost using their resources. Means here what happens, the private sector can either own the assets for a period set by the contract or developer to recover the investments. Usually there are main features to build own transfers. Means BOT has some main features like design build, means the private sector can design and build the projects, as well as they can build or they can operate or they can transfer the projects, or they can design the projects or as well as they can operate. Next, design, build, finance, operate, that is DBFO, build, operate and transfer, BOT. Today's class will study some few features of build, operate, transfer. Hope everybody have understood the meaning. Build, operate, transfer like ಏನಾಗಬಹುದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Means usually needs complex financing package, large financing amount. Usually to set up any new projects ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು, ಹ್ಯೂಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನು ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ತಗೋತೀರಿ, ಅದು ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಬಿಲ್ಡ್, ಆಪ್ರೇಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೇನಿರ್ತದೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೋದಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆಪಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಟು ರೀಪೇ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ developed. Means whoever can develop the project. First, when we have design build, see design build
ಡಿಸೈನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ DB ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಲ್ಡ್. ಡಿಸೈನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನಿ ಹೊಸ ನಾವು ಮನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅವರ್ ಮನಿ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ, how much room should be the same way design build ಒಳಗೆ ಒಂದು blueprint ಮಾಡ್ತಾರೆ how the project should be there. Once the blueprint is designed or the project is designed by the private sector means afterward the projects will be start constructing at a fixed price. At a fixed price, what the government have been given some fixed price and transfer the facility. Okay, this was about design build. Okay, design build under means design build means where the private sector first design the projects with the help of the government. They will make some blueprints. After that they will construct at a fixed price and they will transfer. After that they will transfer all the facility to the government. Next comes first ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, build ಮಾಡ್ತಾರೆ, operate ಮಾಡ್ತಾರೆ and transfer ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is called as BOT. First they will build, then they will operate and they will transfer. Means private sector will build the projects, then they will operate that project and then they will transfer the projects after completing to the government with the certain period of time. That is called as BOT. Exam ಒಳಗೆ ಆಗ್ಬೋದು expand BOT, DB and DBO, design build operate. Okay, ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓನರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ when the construction will be end, all this transfer should be given to the government. Okay, after that the right to operate and to return on investment. Return on investments means how much we have investment. After that, after how many paid we will get that profit. Okay, first build, operate, transfer under private sector ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ and build the facility. After that they will transfer all to the public will operate the projects and they will get return on investment. Next is design build operate, that is DBO, design build operate, DBO. Under this method the ownership is with the private partner. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, that ownership is shared with the private partner and the contract is let out for the design constructions of the infrastructure project. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಹೆಂಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. That is called as design, build and operate. So in the coming class we will study the remaining topics of this. What are the remaining other features of build, operate and transfer. Okay.